সো তাহলে কালকে ক্লাসে পেরিস্পার্মিক সিড অবধি আমরা দেখেছিলাম এন্ড আজকে আমি যে টার্মটা থেকে স্টার্ট করছি দ্যাট ইজ চ্যালাজোস্পার্ম। একটুখানি লেখ চ্যালাজোস্পার্ম ইজ দ্য পেরিস্পার্ম। চ্যালাজোস্পার্ম ইজ দ্য পেরিস্পার্ম like tissue. Perisperm like tissue in chalazal region. In chalazal region. It is a substitute for endosperm. It is a substitute for endosperm. Example, cynastrum. Example, cynastrum. 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 Right? তাহলে যদি চ্যালাজাল সাইডে ওই এন্ডোস্পার্ম লাইক পার্ট যদি থেকে যায়, perisperm like tissue in the chalazal region, in the chalazal region আমরা দেখি সেখানে দেখ তাকে আমরা বিভিন্ন মেকানিজম ওয়াইজ ডিভাইড করব। প্লিজ রিমেম্বার দেয়ার আর 5 টাইপস অফ মেকানিজম। রাইট ডাউন the dispersal of seed is of following type. Number A, anemochory. 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 Anemochory means if the dispersal take place by wind. If the dispersal take place by wind, then it is called anemochory. Right? Hydrochory. 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 If the dispersal take place by water, জলের মাধ্যমে যদি হয় তখন তাদেরকেই তোরা বলবি হাইড্রোকোরি। The third one, জুকোরি। ZOOCHORY. জুকোরি। জু means animal. যদি dispersal animals এর মাধ্যমে হয় তখন তাদেরকেই বলবি জুকোরি। Right? Next, explosive. Number D হচ্ছে explosive or spring like mechanism. Explosive or spring, SPRING, spring like mechanism. Or autochory, AUTOCHORY. autochory হলো। And number 5 is myrmecochory. MYRMECHCOCHORY. Myrmecochory. Myrmecochory means anyone. If the dispersal take place by ants, পিঁপড়ের মাধ্যমে যদি হয় তখন তাদেরকেই বলবি myrmecochory. ক্লিয়ার? তো এবার একটুখানি আলাদা কর, এই পাঁচটা নাম তো আমরা লিখেছি, অ্যানিমোকোরি, হাইড্রোকোরি, জুকোরি, অটোকোরি অ্যান্ড মিরমিকোকোরি, পাঁচটা নাম লিখেছি। এবার আলাদা করে অ্যানিমোকোরিটাকে একটুখানি লেখ। অ্যানিমোকোরির আন্ডারে নাম্বার 1, লাইট মাইনিউট পাউডারি সিড। লাইট মাইনিউট পাউডারি সিড হয়েছে। সো এক্সাম্পল লেখ অর্কিড, orchid and grasses. Orchid and grasses. Question ma'am light minute আর কি? Powdery seed. পাউডারের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো। Orchid and grasses. Number 2, wings. Wings. তো দেখ কিছু সিডস as well as কিছু ফ্রুটস আছে যাদের গায়ে একটা উইংস লাইক অ্যাপেন্ডেজ তৈরি হয়, and due to the presence of these wings they can float. তারা এখানে মুভ করছে। সো তাহলে ওখানে লেখ কোন কোন সিড বা কোন কোন ফ্রুটস এর আসছে না, সিডস অফ মোরিঙ্গা, MORINGA, সিডস অফ মোরিঙ্গা, কমা cinchona, CINCHONA,
CHONA, cinchona, and pinus, এইখানে পৌলমি আমরা স্টার্ট করেছি, তুই এই বেঞ্চটাতে চলে আয়। সিডস অফ মোরিঙ্গা, পাইনাস, তুই একটুখানি ভেতরে ঢুকে যা। Seeds of Moringa, Pinus, cinchona are the winged seed. Write down first. Whereas the second one, মানে fruits কোন কোন প্লান্টের ক্ষেত্রে winged, like the fruits of SR. The fruits of SR, ACER, SR, comma, Terminalia, 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 comma, Dioscorea, 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 and Shorea, SHOREA, Soria, are weak fruits. কথা বলতে পারবো না মুক্তি বললে। SR, Hiptage, Terminalia, Dioscorea, and Soria are winged fruits, right? The third mechanism, like parachute mechanism. Parachute mechanism. Parachute mechanism means, again, কিছু কিছু seeds হোস্টিং তো করছে ওটা থেকে, কিছু seeds এটা তো পার্টিসিপেন্ট যেটা করা like structure develop করছে, and with the help of this parachute like structure তারা কিন্তু move করছে one place to another place, right? So that is called parachute mechanism. But এই যে parachute structureটা কিসের জন্য ডেভেলপ করে না, সেখানেও কিছু outgrowth like structure তৈরি হয়, like papas, hair, এরকম কিছু স্ট্রাকচার তৈরি হয়। তো ওখানে নাম্বার 3 যে লাগছে আমরা প্যারাশুট, তার আন্ডারে papas, like in the members ল্যান্থাস of, ল যদি প্রয়োগ করব না ওরা পুরো বুঝবে। in the members of Asteraceae, কে বলেছে পারিনি? hair, এটা মাথা কথা বলছিস, in the members of Asteraceae, hair like ম্যাম structure আমি known নামটা as papas. বুঝতে পারছি না, কি বলছো? নামটা বুঝতে পারছি না। Parachute mechanism এর আন্ডারে in the members of Asteraceae, hair like structure known as papas, helps in the dispersal of seed. Example, Sonchus, 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 and Taget, TAGETS, Tagets. Papas এর নিচে নাম্বার 2 hairs, papas এর নিচে নাম্বার 2 hairs. Hairs এ বুঝতেই পারছি কিছু হেয়ারি আউটগ্রোথ তৈরি হয়েছে। তো hairs এর এক্সাম্পলটা আমাদের কাছে জানতে চাইছে, ওখানে লেখ ক্যালোট্রপিস and Alstonia, Calotropes and Alstonia. Number 3, persistent style. Style কোন পার্ট নিশ্চয়ই মনে আছে, ওভারি পার্ট ছিল, আর ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাবার পর এই যে স্টাইল সেটা কি হয়ে যায়, ডিসইন্টিগ্রেট করে দেয়। বাট এইখানে এই স্টাইলটা রয়ে গেল এবং সেটা সিডের ডিসপারশনে হেল্প করেছে। সো এক্সাম্পল আমাদের জানতে লাগছে ক্লিম্যাটিস, CLEMATIS, ক্লিম্যাটিস, and Narvelia, NARVELIA, Narvelia। হলো এটা কিসের এক্সাম্পল বললে? ওই হেডিংটা বুঝতে পারলাম না। এইটা বললাম
persistent style, PERSISTENT. আচ্ছা ম্যাম, ঋষি কিছু জিজ্ঞাসা করছে, ও চ্যাটে লিখেছে। Persistent style, climatics and marpilia. ম্যাম মার্সিলিয়া মার্সিলিয়া Narvilia, NARVEILA. Style, ঋষি ওটা স্টাইল হলো। So the fourth one, balloon like appendage, balloon like appendage. তো নামটা শুনেই বুঝতে পারছিস এই সমস্ত সিট গুলোর ক্ষেত্রে ওর কিছু বেলুনস লাইক স্ট্রাকচারস চলে আসছে এবং সেই স্ট্রাকচার গুলোই ওর ডিসপার্সালে হেল্প করলো। সো রাইট ডাউন, এগুলো কিন্তু তোদের কাছে কলাম ম্যাচিং কোয়েশ্চেন থাকে। বেলুন লাইক অ্যাপেন্ডেজের ওখানে লেখ এক্সাম্পল, cardiospermum, comma, physalis, PHYSA, that difference. Cardiospermum and physalis, PHYSALIS, physalis. হলো। The next mechanism, sensor mechanism. Sensor mechanism. Sensor mechanism থেকে কিন্তু প্রচুরবার কোয়েশ্চেন এসেছে, একটুখানি দেখ। Say for example, এটা ম্যাম একটা এইগুলো fruit। সবকটা প্যারাশুট মেকানিজমের আন্ডারে তো? হ্যাঁ, এই 4 নম্বর পর্যন্ত প্যারাশুট মেকানিজমের আন্ডারে। এরপরে আলাদা পয়েন্ট করে লেখ সেন্সর মেকানিজম। মানে বেলুন অবধি প্যারাশুটের আন্ডারে? একদম, সেন্সর মেকানিজম আলাদা করে আমরা লিখছি। তো সেন্সর মেকানিজমে ধর এটা একটা ফ্রুট, এর ভিতরে সিড গুলো ডেভেলপ করেছে। তো যেই মাত্র সিড ম্যাচুরিটি গেইন করে যাবে, দেখা যাবে সিড এর মধ্যে একটা প্রেসার এক্সার্ট করছে এবং তার ফলে এই যে ফ্রুটটা রাপচার হবে, ব্লাস্ট করবে এবং সিড গুলো বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে সিড নিজেই একটা মেকানিজম ফলো করছে, সিড সে নিজেই এখান থেকে ডিসপার্স হতে চাইছে, তাই একে আমরা বলছি সেন্সর মেকানিজম। সো ওখানে এক্সাম্পল লেখ। আচ্ছা এখানে লেখ, ইন দিস মেকানিজম seeds come out through the pores, seeds come out through the pores as the capsule is shaken by air, as the capsule is shaken by air. Example, very common, posto, poppy, argemon, posto, argemon and antirrhinum. Poppy, ম্যাম পোস্টোর argemon. ইংলিশটা একবার বলবেন? Poppy, ম্যাম PO10 বল। ম্যাম আমার না ম্যাম এখন একটা ক্লাস আছে ম্যাম, পরে রেকর্ডিং দেখলে হবে? দেখে নিস, পপি, Okay, ma'am. আর্জিমন অ্যান্ড অ্যান্টিরিনাম। তো এটা যদি সেন্সর মেকানিজম হয়, এরপরের নাম্বার 5 আর একটা নাম কর, রোলিং মেকানিজম। রোলিং মেকানিজম, ROLLING, রোলিং মেকানিজম। তো রোলিং মেকানিজমে দেখ, এটা আমি একটু লেখাবো, লাইক সাম প্লান্টস গেট uprooted due to wind. Some plants get uprooted due to wind and rolled to distant places with wind. These are called tumbleweeds. These are called TUMBLE, tumbleweeds. Example, টাম্বলের পরে কি? amaranth,
tumbleweeds, WEEDS, tumbleweeds. Example, amaranthus, 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 and carthamus, CARTHAMUS, carthamus. হলো? তো এরপরে দেখ আমাদের চলে যাব হাইড্রোকোরি। হাইড্রোকোরির আন্ডারে আর আলাদা করে কিছু লেখার নেই, সেখানে হাইড্রোকোরি মানেই আমরা বলেছি if the dispersal take place by water, জলের মাধ্যমে যদি হয়। তো এখান থেকে একেবারে এক্সাম্পলস গুলো আমরা লিখবো। The spongy thalamus in lotus, spongy thalamus in lotus, comma, spongy and fibrous outer coating of coconut, spongy and fibrous outer coating of coconut and double coconut. হলো? এরপরে দেখ চলে যাচ্ছি আমরা the third mechanism, জুকোরি। জুকোরি means, জুকোরি মানে পৌলমি if the dispersal take place by animals, zoo means animal, তাহলে যখন তোর অ্যানিমালের মাধ্যমে ডিসপারশাল হবে তাকে। তাহলে এই যে অ্যানিমালের মাধ্যমে ডিসপারশাল হচ্ছে, তাহলে তোরাই বল সেখানে অবশ্যই কিছু স্পেসিফিক স্ট্রাকচার এর ক্ষেত্রেও থাকবে, সেই স্ট্রাকচার গুলোই ওর ডিসপারশালে হেল্প করবে। তাহলে সেই স্পেসিফিক স্ট্রাকচারস গুলোর নাম এক্সাম্পল। তাহলে ওখানে হেডিং কর জুকোরি, তার আন্ডারে নাম্বার 1 hooked fruits, hooked fruits, like xanthium, XANTHIUM, xanthium। সেখানে যে স্ট্রাকচারটাকে হেল্প করছে লিখে রাখ, মানে ককেলবার্গ, COCKLEBUR, ককেলবার্গ, কমা, মার্টেনিয়া, MARTYNIA, মার্টেনিয়া, MARTYNIA, টাইগার স্নেল, টাইগার স্নেল। নেক্সট বাইডেন্স, BIDENS, এগুলো কিন্তু সব গাছগুলোর নাম। তার ব্র্যাকেটে লিখে রাখ BIDENS, বাইডেন্স। তো তার ব্র্যাকেটে লিখে রাখ বেগার টিক্স, বেগার টিক্স, BEGGAR, বেগার টিক্স, TICKS।